बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोच विचार ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। इस वाले नाल साडे स्टूडियोज़ दे अज मौजूद ने जनाब कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब जिहड़े कि CTO लाहौर ने। असीं तुहानूं अपने स्टूडियोज़ दे विच खुश आमदीद करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैप्टन साहब ये फरमाओ कि असीं जिहड़ा देख रहे हैं कि ट्रैफिक डे बाय डे बेहतरी वाल जा रही है, ये बेहतरी किस तरह लिया रहा है? हर चीज़ का आई बिलीव कि दारोमदार नीयतां ते हुंदा है जी। अगर तुहाडी नीयत साफ है, तुसीं एक खलूसे दिल नाल कोई एफर्ट करो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट सामने आते हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे ने, जिवें तुसी अपने इंट्रोडक्शन दसिया कि आबादी बहुत ज़्यादा वध गई है, पॉपूलेशन एक्सप्लोजन, वो नाल व्हीकुलर पॉपूलेशन भी बहुत ज़्यादा वधी है जी। तो लाहौर के सब तो बड़े चैलेंजेस है कि ने कि इत्थे ट्रैफिक मिक्स है। शायद इस तरह के बहुत थोड़े सिटीज़ ने पूरी दुनिया के जिते इन्ना ज़्यादा ट्रैफिक मिक्स होए। ट्रैफिक मिक्स मीनस के हर किस्म की ट्रैफिक, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स वो रोड के उत्ते अप्लाई कर दी है। फॉर एग्जाम्पल टांगा रेड़ा भी है, टांगा रेड़ा हथ रेड़ी, उस तो बाद लोडर रिक्शे, चिंची, नॉर्मल रिक्शाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटर बाइक्स, तो यह सारी चीज़ां ते लाहौर की जिहड़ी रोड्स हैगियां ने उन्हां दी कैपेसिटी इन्नी ज़्यादा नहीं है, रोड नैटवर्क, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है कि इन्नी ज़्यादा व्हीकुलर पॉपूलेशन को कैटर कर सके। साइमल्टेनियसली जिहड़ी ट्रैफिक पुलिस की साड़ी स्ट्रेंथ है वो लगभग, मैं अगर रफ एस्टीमेट्स तुहानूं दसां, एक्साइज एंड टैक्सेशन का जिहड़े आदादो शुमार ने, साड़ी तकरीबन 6.5 तो 6.6 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स ने सिर्फ लाहौर दियाँ, ठीक है। तो वो विचों ऑलमोस्ट कोई 42 लाख या 45 लाख के करीब लगभग मोटर बाइक्स है। उस तो इलावा ये फिगर शामिल नहीं है जोड़े आउट डिस्ट्रिक्ट्स के रजिस्टर्ड व्हीकल्स ने, जी डेली इनकमिंग तो आउटगोइंग ट्रैफिक है। अगर वो भी सारे मिला लिए तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इन्नी ही तादाद होएगी बाकी आउटसाइड व्हीकल्स की। तो साड़ी बड़ी मीगर रिसोर्सिस ने, तो इन्नी थोड़ी नफरी नाल इन्हों मैनेज करना, बट स्टिल विद इंप्रूवड सुपरविजन तो प्रॉपर नफरी की सुपरविजन मॉनिटरिंग बेहतर बना के उन्होंने इंसेंटिव्स दे के असी कोशिश कर रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के उहदी जिहड़ी मैनेजमेंट है, ट्रैफिक रेगूलेशन बेहतर बनाई जा सके, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट रजीम बेहतर बनाई जा सके। सिटी साहब चूँकि बिग सिटी है लाहौर, तो ज़ाहिर गल है कि व्हीकल भी ज़्यादा ने, मसाइल भी होणगे। तो तुसी कुछ अरसे तो मैं देख रहा 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए ने, एक ई चलान और एक ई पेमेंट। ये ज़रा साडे नाज़रीन नूं थोड़ी जी आसान जी ज़बान च दसो, ये दोनों चीज़ां की ने? पहले मैं गल कर लाँगा ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइनस। अरसा दराज तो ये हो रहा सी जी कि जिहड़ा ट्रैफिक पुलिस चलान टिकट्स इशू करती है वायलेटर्स नूं, उन्हां नूं पेमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदी सी। किस तरह कि नैशनल बैंक की ब्रांचेस दे विच ही फाइन पे होंदे सी, उत्थे बैंकिंग आवर्स ऑबवियसली मखसूस होंदे ने, तो बैंक हॉलीडेज़ भी होंदियां ने, वीकेंड्स के उत्ते संडे नूं अगर किसी का चलान होंदा सी तो उन्होंने पे करन वास्ते काफ़ी दुश्वारी होंदी सी। पेमेंट एक एस्पैक्ट सी, तो फिर डॉक्यूमेंट नूं वापस रिट्रीव करना एक सैकेंड चैलेंज सी। तो इस मसले नूं हल करन वास्ते मेरे आने तो पहले ही वैसे एक जॉइंडर एग्रीमेंट हो गया सी बिटवीन ट्रैफिक डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फाइनेंस डिपार्टमेंट तुसीं कह लो। उहदे विच ये सहूलत दे दी गई कि वन लिंक दियां जिन्नियां भी ब्रांचेस ने, तो PITB का बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल सी, पंजाब इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी बोर्ड, कि हुण जदों भी फाइन होंदा है, मैं जदों आया तो उस तो बाद असी वॉर फुटिंग के उत्ते काम किया। असी चलान टिकट्स रिवाइज कीतियां, उन्हां दे उत्ते एक 16 डिजिट PSID कोड, एक यूनीक ID दे दी कि किसी ने जिवें तुसीं सूई गैस का बिल जमा करांदे हो, जिवें तुसीं बिजली का बिल जमा करांदे हो, उस तमाम सहूलियात ट्रैफिक फाइन वास्ते भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं। विद अ क्लिक यू कैन पे योर ट्रैफिक फाइनस। आसान अल्फाज है कि पहले प्रॉब्लम होती सी कि तुहानूं नैशनल बैंक की लाइन लगना पैंदा सी, गर्मी है या बैंकिंग आवर्स नहीं। एक बंदा फॉर एग्जाम्पल
शेखपुरा तो आया, इस्लामाबाद तो आया, तो ट्रैफिक वार्डन ने ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਾਈਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ हैं। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਅਗਰ ਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣਾ PSID ਕੋਡ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਚੈਨਲਸ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਇਲੇਟਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਆਫ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਨ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ATM ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ PSID ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਚਲਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦ ਦੀ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰਾਜ਼। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨਸ ਦੇ ਫਾਈਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ATM ਤੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ, ਮੋਬੀ ਕੈਸ਼, ਜੈਸ ਕੈਸ਼, TCS ਆਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 19 ਲੱਖ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿਕਿਉਰ, ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਆ ਗਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲਾਨਿੰਗ, ਉਹ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਅਗਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵਨ ਲਿੰਕ ਦੀ ਤਮਾਮ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਪੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਹਮਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ 3 E's ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਹਿਲਾ E ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸੈਕੰਡ E ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਥਰਡ E ਇਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। तो इंजीनियरिंग, रोड नेटवर्क, अंडरपासिस, फ्लाईओवर्स, प्रॉपर ये रोड इंजीनियरिंग वगैरह, ਜਿਹੜੀ एजुकेशन है मेरे नज़दीक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਔਨ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ, ਔਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਐਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ੇਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜ਼ੇਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ੇਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵਰ ਮਸਟ ਸਟਾਪ ਦੀ ਵਹੀਕਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਪੈਨ ਉਹ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਮਾਸਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਰੋਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸਸ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟਿਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਰੋਡ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਇਹ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੀ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਸਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਲੇਟਰ ਹੈ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਟਣ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕੇਜ ਹੋਏ, तो ਗੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਫਾਈਨਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 65 ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਫਟੀ ਫਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਮ ਵੇਖੋ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ 750-1000, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੈਸ। ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਟਣਗੇ। ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਮੀਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਉਹ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਫਰਮਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜੀ ਸਿਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਓ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਹੈਵ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਆਲਮੋਸਟ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ ਦੀ ਟਾਊਟ ਕਲਚਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਲ SOPs ਵੀ ਫੋਲੋ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਅ ਨਿਊ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ PITB ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਰਸ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਸਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਂਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਂਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਫੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 42 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ 18 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 8:30, 8:30 ਤੋਂ 9 ਐਂਡ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼। ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਆ ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ 5.5-6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। UAE ਦਾ, ਇਵਨ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ, USA ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦੇਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 42 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। PITB ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। 10 ਸਾਈਨਸ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓ ਬਟਨ। ਤੁਸੀਂ 50% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ 42 ਡੇਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਂਪੇਨਸ ਵੀ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ ਕਰੀਦਾ ਟੂ ਆਵਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ FM ਰੇਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 88.6 ਰਾਸਤਾ FM ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋਏ, ਹੁਣੀ ਫੈਸਲ ਚੌਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਾਈਵਰਜਨ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਸਤਾ FM ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੇਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨੂੰ ਓਵਰਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਿਗਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜੰਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ CTO ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਡਿਊਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਵਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3 ਆਵਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਵਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। CTO ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਖਸੂਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ 2019 ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵਿਦ 2020 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਤੇ 22 ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੇਟਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ 70-75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਨ ਫੇਟਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮਸ 14 ਅਗਸਤ ਆਈ, ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੋਲਫਿਨਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਬੈਰੀਅਰਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਟਸ ਐਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਚੈਲੰਜ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਰ ਮਈਅਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੇਲ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਉਹਨੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਤੇ ਗੋਇਆ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰੋ ਮੰਜ਼ਿਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਕਵਾਨੀਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ फ़ोन कॉल मिला के किसी अपना रेफरेंस दे के या एक बंदा जो ड्यूटी कर रहा है उन्होंने दबा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 200 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜੁਮਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ, ਕਵਾਨੀਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੀਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਜਨਾਬ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਯਦ ਹਮਾਦ ਅਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਵੇਲੇ।